ਇਸ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ मैं कुछ ऐसी गुफ्तगू करनी चाहना जिहड़ी कि ना सिर्फ अमृतसर लई ना सिर्फ पंजाब लई पर पूरे देश के लिए अहमियत रखती है। और मैनू बड़ी खुशी हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट वालों 5 दिन पहला मैं एक बयान पढ़िया कि इत्थे स्कैनर आ रहे हैं और उन्होंने स्कैनर के आने का मतलब यह है कि जिहड़े 34 देश ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 5 ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਆਈਸੀਪੀ। ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि बगैर मेहनत कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये मेरा शॉर्टकट है क्योंकि ये साडे पूर्वजां साडे पुरखियां दा ट्राइड एंड टेस्टेड सिल्कन रूट है। जिथों सानू बरकत आउंदी सी उस सिल्कन रूट दे उत्ते ताले लाते इन्हां ने। मैं ये नहीं कहता कि बंदा चौकस ना रहे, मैं ना किते ऐसी टेरिटरी दे विच इनक्रोच करना चाहना ਜਿਹੜੀ देश की सिक्योरिटी के नाल जुड़ी हुई है। लेकिन मैं ये भी कहना कि जो वर्ल्ड वॉर हुई 1942 च ते पूरा यूरोप उस अग दे विच जलदा सी, सुलगदा सी। फ्रांस वॉज इरेज्ड टू द ग्राउंड। जर्मनी ने करीब करीब सारा यूरोप, स्विट्जरलैंड ले लो, हंगरी ले लो, सारे देश मैं कहना जमीन ते लाते सी। मुसोलिनी एक्सिस पावर्स अड सीगियां ते 3 देश जापान, जर्मनी ते इटली अड सी ते तबाह हो गया सी सारा यूरोप। ते जदों वर्ल्ड वॉर मुकी ते उन्हां सोचा कि हुण ये रिवाइवल किदां होनी है। विद इन ईयर्स एक वीजे दे उत्ते सारे बॉर्डर खोल दिते गए। 200 साल का विकास 10 सालों च होया। अगर कोई इंग्लैंड चो एंट्री लेंदा सी और इंग्लैंड एंड फ्रांस पूरे एन आपस दे विच भिड़दे सी, लेकिन जदों बॉर्डर की गल आंदी है, ट्रेड की गल आंदी है, तजारत की गल आंदी है, मैन टू मैन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की गल आंदी है। देखो 50,000 बंदा होके गया थे, 50,000 बंदा अज इत्थे होके गया। श्री अमृतसर साहब करीब करीब 1 लाख बंदा दरबार साहब आउंदा। जे उन्हां चों 50,000 इत्थे रोक दिओ, इत्थे ठहर जाण ते इकोनॉमी नूं किसी चीज़ की लोड़ ही है नहीं। दीज आर दी इनडायरैक्ट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमी किसी भी सूबे दे लई। सो ये सचदेवा साहब नूं मैं बहुत बहुत मुबारक दिना कि विदाउट फेल सरकार वालों ये हर साल पाईटैक्स का मेला लगता है। पर मैं कहना कि जिहड़ा पाईटैक्स का फैलाव है ये साडे सिल्कन रूट नूं नाल लवे, ये पाईटैक्स का फैलाव 34 देशों तक जाए। क्यों श्री अमृतसर साहब पंजाब और लागे लाने के एरिए का जिहड़ा समान है वो 2100 किलोमीटर दुबई तो होके जाके अडानी के पोर्ट से खड़े मुद्रा ते वो 20 किलोमीटर क्यों ना जाए, तो उधरों समान 20 किलोमीटर इधर क्यों ना आवे? की दिक्कत है, की परेशानी है? एक पंथ 2 काज नहीं, एक पंथ 100 काज। बाबे नानक दा जिहड़ा कॉरिडोर है उसे करके मैं कहना कि वो साडे ते सब तो वड्डी बख्शिश है। 67,000 बंदा जाया, कोई एक अनटूवर्डली इंसीडेंट होया तो दसो। जे सारे पासों खैर मकदम ना हुंदा होवे तो मैनू दसो। वो बेंचमार्क है कि भाई तजारत होनी चाहिए है। जे कंधां कड्ढणियां, तारां कड्ढणियां, अन्नियां ना होण, बूहे बारियां भी होण ते बूहे बारियां चों लंघ आवे दोस्ती ते प्यार ते साडा वधदा रवे यारो वणज व्यापार। नहीं नहीं यार देख हुण तू टीआरपी ना कट मित्रा, मेरी गल सुन। मैं समझदा, देखो मैं अज पहली स्टार्ट ही इत्थों कीता कि जिहड़े स्कैनर्स ने वो स्कैनर्स उथों एक न्यूज़ आई है कि वो स्कैनर शुरू होने वाले। दैट्स अ वेलकम स्टेप, दैट्स व्हाट आई सेड। मैं कहना
ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ MSP ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1300 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ? 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਿਆ 25 ਗੁਣਾ ਤੇ MSP ਵਧੀ 5 ਗੁਣਾ। ਉਦੋਂ 330 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 1700 ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 100 ਹੈ। 25 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 25 ਗੁਣਾ ਵਧੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 3000 'ਚ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। 3000 'ਚ। 3200 ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ 7000 'ਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3200 ਤੋਂ 7000। ਮਟਰ 25 ਰੁਪਏ, ਮਟਰ 25 ਰੁਪਏ। ਉਧਰ ਕਦੇ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਅਦਰਕ ਇੱਥੇ 22 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉਧਰ 150। ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚ ਪeninsula ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਜੂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਈਟੈਕਸ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ 5 ਮੁਲਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਆਲ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਬੰਬੇ ਖੁੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਬੰਬੇ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ? ਭਾਈ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ TRP ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਆਣਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲਿਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੂੰ, ਦੱਸ ਮਿੱਤਰਾ। ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨੇ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, 5 ਦੇਸ਼ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਮਿਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫਿਰਦਾ ਠਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ, ਇਹ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ, ਇਹ ਤਜਾਰਤ, ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੀ ਸਕੋਪ ਆਫ Indo-Pak trade and these 34 countries is $37 billion US. 275,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। 275,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 37 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ। 1 ਬਿਲੀਅਨ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਟ ਈਵਨ 5%। 5% ਵੀ ਉਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 34 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ 15,000 ਜੌਬਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੋਸਟ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੈਨ ਆਫ ਟਾਈਮ we will give you a vision. All men have eyes, few have the vision. ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲਕੀਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕੁਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੁਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਕ ਹੈ। ਕੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਕ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। 5000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਨੇ ਲੇਕਿਨ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਤੱਕ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਤੇ ਆਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਆਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦੇਖੋ ਦੀ ਰੋਰਿੰਗ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ the roaring economies of the world, whether it was Japan, whether it is Germany, whether it is by roaring economy का मतलब some first world countries. अफगानिस्तान में भी कहा कि वॉर जो हुई है उससे जो लॉसेस हो रहा है ये ट्रेड खुलता है तो हमारा अफगानिस्तान बहुत कुछ होगा। देखो देखो मैं कह रहा हूँ कि इसका सब इस्तेमाल करेंगे मैं रोरिंग इकोनॉमीज की बात कर रहा हूँ कैसे बनी वो रोरिंग इकोनॉमीज whether it was Germany, whether it was Japan, तहस नहस हो गया हिरोशिमा जब बम गया, whether it was England सारे रोरिंग इकोनॉमी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज they digressed ਇਹਨਾਂ ਨੇ digress ਕੀਤਾ towards the manufacturing sector and the service sector ਠੀਕ ਹੈ but we are different we have an agrarian economy ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ 60% we have to go to areas ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਔਰ ਰਾਈਸ 1 ਕਿਲੋ ਬਣਾਉਣੇ ਤੋਂ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ 20 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ 25 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਰਨ ਦੇ ਕੌਰਨਫਲੈਕਸ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕੌਰਨਫਲੈਕਸ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਡਬਲ ਹੈ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾ ਲਓ 4 ਗੁਣਾ therefore the processing industry which has been much talked about has to be planned and put forward and that is the most important thing once you go into the derivatives ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੈਡਮ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਫॉर ਆਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇजेस ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਰਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਮੂਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਐਮਐਸਪੀ ਠਹਿਰ ਯਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਗੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਟੀਆਰਪੀ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਗੀ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਗੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜ਼ੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਜਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਐਂਡ ਵੈਨ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਗਾਰੰਟੀਇੰਗ ਇਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਉਗਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ। 7000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ MSP, ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਆਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਬਿਨ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੀਡ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਸੇ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਸੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਕਹੋ ਆ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਗਾਓ ਤੇ ਦਿਓ। ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ? ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਲਿਖੋ ਜੇ ਦਮ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਦਾਂ? ਜਿੰਨੀ FCI ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਟੋਟਲ ਮਾਰੀ। 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਪਲਾਈ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 70% ਸਟੋਰੇਜ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ 'ਚ 25% ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ 75 ਦਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, MSP ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ PDS ਦਿੱਤਾ, ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ 67 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 67 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਕਰਦਾ? ਬਈ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਘਟਾਤੇ ਭਾਈ 67 ਕਰੋੜ ਚੋਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ FCI ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਤੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਣਾ ਹੈ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਕਣਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਸ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਣਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿੰਨੀ ਰਿਟੇਲ ਹੈ 110 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਛਾਪੋ, ਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਤੀ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਸੂਈਨ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਗੋਨ, ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਖੋਲਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਬਣਾਏਗੀ 4-4 5-5? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ, ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੱਕਾ ਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਰ, ਤੇ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖੜ ਜੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਸਿੱਧੂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਕ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ, ਠਾਂ ਦੇਣੇ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਕਲ ਮੇ ਵੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਏ। ਲੱਲਾ ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਸੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਗਾ, ਦੱਸ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ। ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੁੱਲਿਆ, ਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਐ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਚੋਰੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਰੇਤ ਦੀ ਖੱਡ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਫਟ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 40 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 40,000 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ 40,000 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ।
ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਐਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਏਗਾ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉੱਠੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉੱਤਰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਉੱਤਰ। 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ, 93,000 ਕਰੋੜ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਨਿਕੰਮੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ? ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੂ। ਖਰਾਚ ਖਾਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਨਾ ਭੀਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੋ। ਬਿਜਲੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦਿਓ, 6 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਆਂਦੇ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐ ਕਰ ਰਹੇ। 13 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਜਾ ਦੇਖੋ, ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, 13 ਰੁਪਏ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 13 ਰੁਪਏ, ਇੱਥੇ 9 ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 6 5। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕੁਛ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕहेंगे लोगों का काम है कहना। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਫੰਗਾ ਵਾਂਗ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਝਾੜੂ। ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ 5:30 ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਕਰੀਏ ਹੁਣ।